पद्म मैडम को दस्ताना। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम। आज स्पिरिचुअल टैबलेट के बेसिक टैबलेट में से सिक्स्थ टैबलेट में भी मौन के बारे में बताएंगे रुक्मणी मैम। और ओवर टू यू रुक्मणी मैम। आप थैंक यू, आप इतना टाइम लेके बता रहे हैं। मैम आप मेन पॉइंट्स मौन के बारे में बताएं हमें। थैंक यू। ओवर टू यू रुक्मणी मैम। ओके मैम, थैंक यू। మనం చెప్పుకుంటున్నాం మౌనం అంటే మామూలుగా మనం ఏంటంటే ఎక్కువగా మన నోట్ నుంచి మాట అనేది బయటకు రాకుండా ఫస్ట్ మొట్టమొదటిలో మనం అలవాటు చేసుకోవాల్సింది మౌనం. మీ వాయిస్ పద్మ పద్మ మేడం వచ్చారా? टैबलेट में जो अभी तक 6 टैबलेट बात किए थे उसमें ऑप्टिमल डाइट व मिताहार के बारे में अभी तक जानने की कोशिश की थी। मिताहार के साथ और एक भी पार्ट है जो है साइलेंस व मौन। अभी उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। అయితే మనం ఈ మౌనం గురించి మనం ఇప్పుడు కొంతవరకు తెలుసుకుందాం. हम जब ध्यान करते हैं बहुत सारा कॉस्मिक एनर्जी, हम जैसे इंडिविजुअल ध्यान, व्यक्तिगत ध्यान, सामूहिक ध्यान और पिरामिड ध्यान व पूर्णिमा ध्यान, ये 4 टैबलेट्स जैसे करते हैं हम एनर्जी व कॉस्मिक एनर्जी, विश्वमय शक्ति, प्राणमय शक्ति को हम अपने अंदर लेते हैं। तो इस शक्ति को, इस जो कॉस्मिक एनर्जी व विश्वमय शक्ति को हम अपने अंदर लिए हैं, उस शक्ति को फिर से हमें संचय करना होता है। तो वो संचय कैसे करेंगे, उसका एक ही माध्यम है, वो है मौन। అయితే ఈ మౌనాన్ని మనం ఎలా ఆచరణ చేసుకోవాలి? ఇది అంటే మనకి మాస్టర్ ద్వారా కానీ లేదంటే మన అంతరాత్మ ద్వారా కానీ మన లోపల నుంచి అంతరాత్మ ద్వారా మౌనం చేయాలని మనకు అనిపించడం, అంటే అంతరాత్మ నుంచి సందేశం తీసుకోవడం ద్వారా కానీ లేదంటే ఒక గురువు ద్వారా కానీ లేదంటే ఒక బుక్ చదువుతున్నప్పుడు కానీ ఒక క్లాస్ విన్నప్పుడు కానీ ఈ మనం మౌనం పాటించాలని ఖచ్చితంగా మనకి తెలుస్తుంది అన్నమాట. तो मौन कैसे स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे? तो मौन आरंभ करने का एक प्रक्रिया है कि आपके अंतरात्मा का प्रबोधन या कोई आपके गुरु कहेंगे कि आपको मौन रहना है मेडिटेशन में, या मेडिटेशन में के दौरान आपको अगर कोई गुरु का संदेश आता है कि आपको मेडिटेशन में कि आपको मौन में रहना है, तो आप ये मौन स्टार्ट कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं। అంటే ఈ మౌనం అనేది మన జీవితంలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఇది ఎలా చేయాలి అంటే ఒక ఒక రోజు అంతా కానీ, అంటే ఉదయం నుంచి ఈ రోజు ఉదయం నుంచి రేపు ఉదయం వరకు ఒక 24 అవర్స్, లేదంటే కొన్ని గంటలు, లేదంటే ఒక వారము, లేదంటే ఒక 40 డేస్, ఒక 21 డేస్, ఇలా ఎవరు వీళ్ళని బట్టి వాళ్ళు మౌనం అనేది ఖచ్చితంగా ఆచరణలో పెట్టాలి ఒక సందేశం మనకి వచ్చిన తర్వాత. ये मौन जो है कैसे आरंभ करेंगे कि पहले शुरुआत में एक दिन में कुछ समय, कुछ घंटे एक साथ करेंगे। फिर कुछ सुबह सूर्यास्त से सूर्य उदय से सूर्यास्त तक फिर मौन रखने की कोशिश करेंगे। फिर और कुछ दिनों के बाद पूरा एक दिन मौन रखेंगे और कुछ दिन ऐसे आपका अभ्यास होने के बाद वंस ए वीक, सप्ताह में एक दिन, कोई भी एक दिन, और नहीं तो 40 दिन
40 डेज का भी आप मौन रख सकते हैं। अगर आपको गुरु का कोई भी संदेश मिलता है तो आपको ये मौन रखना चाहिए जैसे भी हो। అయితే ఈ సృష్టిలో మనకి 3 రకాలు ఉన్నాయన్నమాట. అదేంటంటే యంత్ర, మంత్ర, తంత్ర అని 3 స్థితులు ఉన్నాయి. చెప్పండి మేడం. इस सृष्टि में हमारे 3 स्थितियां हैं। एक है यंत्र, मंत्र और तंत्र। ये स्थितियां किस लिए हैं कि हमारे वाक क्षेत्र और मौन को ऑब्जर्व करने के लिए, जानने के लिए हमारे जीवन में इस सृष्टि में 3 स्थितियां हैं। एक है यंत्र, दूसरा है मंत्र, तीसरा है तंत्र। పద్మ మేడం మీరు కొంచెం తగ్గించి చెప్పండి. ఏది చెప్తే యాజ్ ఇట్ ఈజ్ చెప్పేయండి. ఎక్కువ చెప్పడం టైం సరిపోదు. అదే చెప్తున్నాను మేడం. ఒక సెంటెన్స్ చెప్తేనే ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొద్దు. అంటే చెప్తాను. అయితే మొదటిది ఏంటంటే యంత్రం అన్నమాట. యంత్రం అంటే ఏంటంటే మన ఒక क्रॉस देख रहे हैं, जितने भी वस्तु देखते हैं वो सब यंत्र है जिसको आप छू सकते हैं और उसको ऐसे ही आप हिला नहीं सकते। उसको चलाने के लिए हमें कुछ ईंधन की जरूरत रहती है। చెప్పండి మేడం. అయితే దీన్ని మనం ఒక పదార్థంగానే మనకి చూసుకుంటాం అన్నమాట. దాన్ని ఒక పదార్థం, ఒక వస్తువు అన్నమాట. కానీ మనం నిత్య జీవితంలో ప్రతిరోజు వాడేది వస్తువులు, ప్రతి ఒక్క వస్తువు దగ్గర నుంచి కూడా మన శరీరం వరకు. మన శరీరం కూడా అంతే. ఎందుకంటే మన శరీరానికి కూడా ఒక యంత్రం లాంటిది. దీనికి మనకి లోపల ఆత్మ అనేది ఉంటేనే ఈ శరీరం అనేది కదులుతుందన్నమాట. అయితే ఈ ఆత్మ అనేది, ఈ శరీరం అనేది చక్కగా ఆరోగ్యంగా ఉండి జీవించాలంటే దీనికి కావాల్సిన ఇంధనం ఏంటి అంటే శాకాహారం అన్నమాట. ये शरीर भी एक यंत्र है। इस यंत्र को चलाने के लिए हमें शाकाहार भोजन चाहिए और इस शरीर का ईंधन जो है, इस शरीर में जो ईंधन है उसको शाकाहार भोजन। రెండవది ఏంటంటే మనం చెప్పుకునే सेकंड जो है वो है मंत्र। मंत्र जो है वो स्पीच के संबंधित है और ये विशुद्धि चक्र से निकलता है जो है हमारे थ्रोट एरिया में है। वो हमारे बातों में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए हमारे बातें सही होना चाहिए और हम हमेशा सही बातें ही बोलना चाहिए। हमें हमेशा सही बातें ही बोलना चाहिए जितना पॉसिबल हो। చెప్పండి మేడం. ये मौन में मंत्र बात करते हैं तो हमारे जो एनर्जी होगी और एक भी फायदा क्या है कि हम बैड कर्मा से भी बच जाएंगे। जब हम बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, किसी का जजमेंट भी करते हैं तो वह हमें बैड कर्मा भी लेना पड़ता है। तो ये ऐसे हमें जो मौन जो है वो हेल्प करता है, सहायता करती है। అయితే మనం ఎప్పుడైనా మనకి ఎవరైనా మనకి పరిచయం ఉన్న వ్యక్తులతో మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కువగా కొంతమంది మన దగ్గరికి వస్తుంటారు అన్నమాట కొత్తగా. వాళ్ళకి ఎలా మాట్లాడాలి ఇవన్నీ తెలియవు అనమాట. ఈ విషయాలు తెలియనప్పుడు మనం ఈ మౌనం అలవాటు చేసుకోమని చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళతో ఏం చెప్పాలంటే మీరు ఒకేసారి మౌనం చేయడం అలవాటు ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళకి ధ్యానం చేయమని, ధ్యానం ద్వారానే వాళ్ళకి ఈ మౌనం చేసే అలవాటు అనేది అలవాటు చేయాలన్నమాట. नहीं आते हैं ध्यान में वो लोग एक ही साथ, आप अगर उनको ये मौन के बारे में बताना चाह कि उनको एक ही साथ मौन रहने के लिए कहेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे और ये कर भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आप उनको ध्यान के साथ ये मौन धीरे धीरे रहने के लिए कहना होगा। ఎందుకంటే ఎక్కువగా మనకి ఈ డయాబెటీస్ పేషెంట్లు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి మౌనం పాటించమని చెప్తాం.
వాళ్ళకి అలవాటు ఉండదు. కాబట్టి ఈ రకరకాలుగా ఇబ్బంది పడే విధంగా ఇతరుల గురించి మాట్లాడడం అనేది చేస్తుంటారు. వాళ్ళకి మౌనం అనేది చాలా అవసరం. जब हमारे शुगर की बीमारी से ग्रस्त से कोई रोगी आते हैं तो उनको हमें मौन, सबसे पहले मौन का टैबलेट जो है उनको हम कहते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं तो उन्हें ये मौन का टैबलेट कहना पड़ता है। చెప్పండి. ఇంకొకసారి మనకి ఎలా అంటే మనకి కొన్ని పనులు జరగవలసినవి ఉంటాయన్నమాట. అవి ఎంత ప్రయత్నం చేసినా మనకి జరగకపోవడం. అప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మౌనంలోకి వెళ్తామో మన మౌనం యొక్క ఎనర్జీతో ఆ పనులు వాటంతటవే మాట్లాడినన్ని రోజులు జరగని పనులు మౌనంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా పనులు వాటంతటవే జరిగిపోవడం కూడా మనం గమనిస్తాం అన్నమాట. అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది మనం మాట్లాడితేనే కాదు మనం మౌనంలో ఉన్నప్పుడు కూడా మౌన శక్తితో ఎన్నో సమస్యల్ని మనం పరిష్కరించుకోగలమని అర్థమవుతుంది. कुछ हमारे जीवन में ऐसे कुछ संदर्भ रहते हैं जबकि हमारे जैसे जबकि हम कितना भी कोशिश करते हैं हमारा वो काम नहीं होता है, कोई ना कोई रुकावट होती ही रहती है। तब अगर हम मौन रहते हैं कुछ दिन तो धीरे धीरे देखते हैं कि जो काम हम बातों से जितना भी कोशिश करने से नहीं हो रहा था अभी वो मौन के दौरान वो काम अपने आप हो रहा है। इसीलिए हमें तब पता चलेगा कि मौन में भी बहुत ज्यादा शक्ति है। కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే అంతర్మౌనం అనేది అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే ముందుగా బాహ్య మౌనం అలవాటు చేసుకోవాలి. तो सबसे पहले अंतर्मौन अभ्यास करने से पहले हमें बाह्य मौन रहना पड़ेगा। అందువల్ల మనం ఆ బాహ్య में ध्यान भी कर सकते हैं और ऐसे बहुत सारे और दोनों को हम बचाने वाले बचा सकते हैं। हेलो हेलो తో మనకి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఇంకా ఆ ఎనర్జీ సరిపోదు. ఎప్పుడైతే మౌనంలోకి వెళ్తామో ఆ మౌనం యొక్క ఎనర్జీ వల్ల మనకి ఆ థర్డ్ ఐ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. हम जितना भी ध्यान करते हैं तो हमारा जो थर्ड आई है वो ओपन नहीं होता है। जब हम मौन स्टार्ट करते हैं, मौन रखना स्टार्ट करते हैं, तब मौन के दौरान भी हमारा बहुत सारा कॉस्मिक एनर्जी जो है स्टोर रहता है बा संचय होके रहता है। इस वजह से हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है। అప్పుడు వాళ్ళకి ఎంతవరకు మనం చెప్పంటాం కదా ఆ శక్తుల్ని తంత్ర అంటాం అన్నమాట. అప్పుడు వాళ్ళకి అన్ని పవర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. तंत्र, अभी तक हम यंत्र और मंत्रा के बारे में ही सबको पता है। यंत्र मीन्स फिजिकल भौतिक शरीर और मंत्रा का अर्थ मौन व स्पीच। मौन और स्पीच वाक्य के का महत्व हमने समझाया। अभी मौन से हमें क्या पता चला कि हमारा शक्ति बहुत संचय होता है और उससे थर्ड आई एक्टिवेट होता है। थर्ड आई एक्टिवेट जब हो जाता है तो हमारा जो है वो एक फिजिकल स्टेट नहीं, वो मेटाफिजिकल है जिसको आप छू नहीं सकते कि देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। చెప్పండి మేడం. అలా మనకి ఆ తంత్ర స్థితికి అదే ఫైనల్ స్టేజ్కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఏంటంటే అంతర్మౌనం అనేది అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే అక్కడ మనం బాహ్యంగా మాట్లాడకుండా ఉంటాం చాలా వరకు కానీ లోపల మౌనం అనేది ఉండదన్నమాట. ఎందుకంటే కొత్తగా అలవాటు చేసుకునేటప్పుడు లోపల మాత్రం మాటలు జరుగుతూ ఉంటాయి, ఏవో ఆలోచనలు నేను బయటకు మాత్రం మౌనంలో ఉన్నట్టుగా ఉంటాము, లోపల అర్థం అవుదాం మనకి. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ తంత్ర స్టేట్కి వెళ్తామో అక్కడ అతీంద్రియ శక్తులు ఎక్కడైతే మనకి కనెక్ట్ అవుతామో అప్పుడు మనం ఈ అంతర్మౌనం అనేది అనుభవపూర్వకంగా పొందగలుగుతాం. మనకి అర్థమవుతుంటది అది. అది ఎవరికి వాళ్ళే సాధన ద్వారా మౌన సాధన ద్వారా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. ఓకే.
तो हम जब तक मंत्रा स्टेट में रहते हैं तो फिजिकल बाह्य मोहन और बाह्य मोहन ही रहते हैं। अंदर हमारा अंदर अंतः बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारी बातें चलते रहते हैं। बाहर ही मौन रहता है लेकिन अंदर मौन नहीं रहता है। लेकिन जब हम तंत्रा स्थिति में जाते हैं हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अतीन्द्रिय शक्ति एक्टिवेट होने के दौरान हमें क्या होता है, बाह्य मौन के साथ हम अंत मौन को भी अनुभव कर सकते हैं। और वो अंत मौन को वही लोग अनुभव कर सकते हैं जो तंत्रा स्थिति में रहते हैं। చెప్పండి మేడం। మౌనం చేసిన తర్వాత ఇంకా మనకి చాలా వరకు అర్థమవుతుంది అనమాట. నేను మాట్లాడకుండా ఉండడం వల్ల ఎన్ని లాభాలు వచ్చాయి, ఆ శక్తి ఎలా పొదుపు అవుతుంది, మన ఆరోగ్యం ఎలా బాగుపడుతుంది, మనం అనుకున్న సంకల్పాలు ఎలా నెరవేరుతున్నాయి, అన్ని విషయాలు కూడా అర్థమయ్యి మనం ఇంకా తర్వాత మాట్లాడడానికి కూడా ఇష్టపడం అనమాట. పూర్తిగా బాహ్యమే కాదు అంతరంలో కూడా మౌనంలో ఉండడానికి అలవాటు పడతాం. जठरा स्थिति में हमारा अंत मौन को अनुभव कर सकते हैं। अंत मौन को जानेंगे तब हम जान पाएंगे कि हम बात ना करने की वजह से कितना शक्ति हैं और कितना कुछ पा सकते हैं जीवन में। और तब हमें खुद ही किसी के साथ बात करने का मन ही नहीं करेगा। మనకి కొత్తగా ఎప్పుడైతే ధ్యానంలోకి వచ్చిన తర్వాత అందరం కూడా మొట్టమొదటి 6 టాబ్లెట్లు కూడా చక్కగా ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు మనకి ఎన్నో లాభాలను మనం పొందుతాం అన్నమాట. అందులో ఈ మౌనం అనేది కూడా చాలా గొప్ప టాబ్లెట్ అన్నమాట. ఇది దీనివల్ల కూడా మనకి ఆరోగ్యంలో కానీ అన్ని విధాలా కూడా ఎన్నో లాభాలనేవి మనం చూస్తాం. तो हम जब प्रारंभ में ये पहले 6 आध्यात्मिक गोलियां अपने जीवन में लाते हैं तो उसमें से ये जो मौन का आध्यात्मिक गोली है इससे भी बहुत ज्यादा हमें फायदा होता है और इससे भी हम एनर्जी को अपनी बॉडी में रिटेन कर सकते हैं। ఇది మనకి ఈ 6 టాబ్లెట్లు పూర్తయ్యాయి మేడం. ఈ మౌనంలో Thank you, మౌనం ma'am. చేయడం వల్ల వచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ నేను 1-2 షేర్ చేసుకుంటాను. నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను మౌనం చెప్తారా మేడం ఇప్పుడు? ఇప్పుడే జస్ట్ 1 or 2 చెప్తాను. నేను మౌనంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మొట్టమొదట్లో నాకేంటే చాలా నా లోపల నుంచి నాకే మౌనంలో ఉండాలని అనిపించినప్పుడు నేను నాకు నేనుగానే నేను ఇంకా ఒక 41 days మౌనం చేద్దామని నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ఇంకా మౌనం అంటే చాలా కఠినంగా ఎవరిని చూడడం కానీ ఇంకా సైగ చేయడం కానీ ఇంకా ఏమి లేవన్నమాట. ఇంకా సౌండ్ చేయడం కానీ ఏమి లేకుండా నాకు అవసరమైంది ఏదైనా ఒకటి అవసరం అయితే ఒక పలక మీద రాసి చూపించేదాన్ని అంతే. వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా, ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడతారు కాబట్టి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు, మనం వింటాం. ఆన్సర్ అనేది నేను అలా ఇచ్చేదాన్ని అనమాట. అది నాకు ఏదైనా కావాలన్నప్పుడు కూడా అలా, అంతకన్నా ఇంకా ఏమీ లేదు. అయితే అప్పుడు నాకు తెలిసింది ఏంటంటే అసలు మాట్లాడే అవసరం లేకుండానే చాలా పనులు అయిపోతున్నాయి. మనం ఎందుకు ఊరికే మాట్లాడుతున్నాం ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి అని అనిపించినప్పుడు చెప్పండి మేడం. మీరు చెప్పండి మేడం, ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పిస్తే నేను అప్పుడు అంతా ఒకసారి. అయితే అనిపించినప్పుడు బాగా నన్ను నేను అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాను అనమాట. ఇంకా చాలా పీస్ఫుల్ గా, ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా అన్నా తిరిగి అనాలన్నా సరే నేను మౌనంలో ఉన్నాను కదా, నేను మాట్లాడకూడదు కదా అని తిరిగి మాట్లాడడం కూడా చెయ్యం మనం. అక్కడ ఏం జరుగుద్దంటే మనకి ఎవరైనా ఏమనంటే మనం వెంటనే ఒక మాట్లాడాలి, సమాధానం చెప్పాలి, ఒక కోపం కానీ అలాంటివేవి వచ్చినా ఒకవేళ అక్కడ ఏమవుద్దంటే మనం ఆ మౌన శక్తి వల్ల ఆగిపోద్ది. నేను అంటే వెంటనే ఎరుకులోకి వచ్చేస్తాను అనమాట. నేను మౌనంలో ఉన్నాను కదా, నేను మాట్లాడకూడదు, సరే
అలా 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 నాకు ఇంకా రోజు రోజుకి ఇంకా చాలా అద్భుతంగా మౌనం అనేది కొనసాగింది అనమాట. ఆ మౌనం అయిన తర్వాత కరెక్ట్గా 21 days అయ్యేసరికి నా లోపల నుంచి ఇంకా అంతరాత్మ ప్రబోధం, ఇంకా చాలు, ఇంకా నీకు అవసరం లేదు, ఆపేయి అని చెప్పేసి. అప్పటి వరకు ఇంట్లో అయితే చాలా గొడవ అయ్యేదన్నమాట. రోజు సాయంత్రం డ్యూటీ నుండి రావడం నన్నేమో దెబ్బలాడేవారు. నువ్వు వచ్చి, నేను పొద్దున్న వెళ్ళిపోయి ఇప్పుడు వచ్చాను, ఇప్పుడు నువ్వు మాట్లాడలేదు, నేను ఎవరితో మాట్లాడాలి, గోడలతో మాట్లాడాలండి అని అంటుండేవారు అనమాట. అలా కానీ నేను ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినా సరే నేను అసలు మాట్లాడలేదు. మౌనమే నాకు చాలా ఇష్టంగా ఉండేది. ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి మౌనంలో ఉండేదాన్ని అనమాట. ఇప్పుడు ధ్యానంలోకి వచ్చాకనే నేను మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను. అందుకని నాకు పూర్వం నుంచి ఉండేది ఏదంటే మౌనం అనమాట. అందుకని ఆ మౌనం అనేది నాకు చాలా ఇష్టంగా, చాలా చాలా వర్క్స్ అలా జరిగిపోతూ ఉండేవన్నమాట. ఆ రకంగా నేను అది ఒకటి అయిపోయింది అనమాట. 21 days అవ్వగానే ఎప్పుడైతే మాస్టర్స్ లోపల నుంచి, నా అంతరాత్మ నుంచి ఎప్పుడైతే సందేశం వచ్చిందో ఆ మౌనం నా నుంచి ఆపివేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇంక మాట్లాడాలంటే ఇష్టం లేదు నాకు. ఎందుకు మాట్లాడాలి, మాట్లాడకపోయినా పనులు అవుతున్నాయి కదా, మాట్లాడి ఏం సాధిస్తాం మనం అనిపించేది. ఇది ఒకసారి చేసిన 21 days అనుభవం. ఇది మీరు చెప్పండి. ఇంకొకటి చెప్తాను, ఒకటి ఉంది ఇంకోటి. तो मैडम का ये मौन के संदर्भ में एक अनुभव है कि उनको ध्यान करते दौरान उन्हें लगा कि उनको 40 days का मौन रखना है, तो 40 days का मौन पूरा रहे। दिन भर मौन रहते थे, कोई भी किसी से कोई भी बात नहीं करते थे घर में, और किसी को अगर उनको अगर कुछ भी चाहिए होता तो एक स्लेट में लिख के उनको बताते थे। तो कोई भी साइट करना या कुछ भी मोनो एक्शन करना ऐसा भी नहीं, सिर्फ जो चाहिए उन्हें तो स्लेट में लिखते थे, और वो लोग अगर कुछ पूछते थे तो मैडम भी उनको आंसर देते थे। ऐसे उनका मौन चल रहा था। तो उनको 21 days के बाद उन्हें उनका ऐसे अंतरात्मा प्रबोधन हुआ कि नहीं, बस हो गया, आपको जरूरत नहीं है, बस इतना ही करना है, बोल उनका अंतरात्मा से उनको प्रबोधन हुआ। और मैडम को इस दौरान ये अनुभव हुआ कि मौन रहने के दौरान हम बहुत सारे बातें बिना किए ही, बहुत सारे काम बिना बात किए ही कर सकते हैं। हम ऐसे ही बात करते रहते हैं सुबह से शाम, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम मौन अगर रहते हैं तो वो काम अपने आप हो जाता है। और उनके हस्बैंड भी जब ऑफिस से आते थे तो उनको थोड़ा गुस्सा लगता था कि सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो ये मैडम मौन में रहते हैं, लेकिन वो सब को एक साइड रख के अपना मौन को कंटिन्यू करते थे। और उनको इसी दौरान यही पता चला कि मौन रहने से हम बहुत सारे चीजें अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हैं। చెప్పండి మేడం. అది రెండోది ఏంటంటే, మళ్ళీ కొన్నాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. చేసినప్పుడు 21 days అనుకోలేదు, మళ్ళీ 41 days అనుకొని స్టార్ట్ చేశాను. చేసినప్పుడు మాకు కరెక్ట్గా అప్పుడు జ్ఞాన గ్రామీణ కార్యక్రమం కోసం రోజు ఈవినింగ్ వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పాలి. అది అయితే నేను సరే ఆ క్లాస్ చెప్పడానికి మాత్రమే నేను ఈవినింగ్ ఎక్కడి వరకు ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు ఓకే, బయటకు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వేరే ఊరు వెళ్ళి అక్కడ నేను గొంతు విప్పింది అన్నమాట. విప్పి మాట్లాడేటప్పుడు మేము బాక్స్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయాము. నైట్ అనమాట, అది విలేజ్కి. నైట్ వెళ్ళేటప్పుడు మాకు కావాల్సిన నాస్తా పట్టుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. కొంచెం రైస్, కొంచెం చపాతి అలా పట్టుకుని వెళ్ళేవాళ్ళం. వెళ్తే ఒక రోజు 2 రోజులు అయింది, కరెక్ట్గా 10 days అంటే మౌనంలో ఉంటూ ఈవినింగ్ ఓన్లీ 7 to 9 వరకే నేను మాట్లాడేదాన్ని. మళ్ళీ మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయేది అనమాట. ఒక 2 గంటలు మాట్లాడవలసిన అవసరం వచ్చింది ఇక్కడ వేరే ఊరు వెళ్ళి క్లాస్ చెప్పడానికి. అప్పుడు నేనేం చేసేదాన్ని అంటే వాళ్ళకి ధ్యానం కూర్చోబెట్టడం, క్లాస్ చెప్పడం అన్నీ అయిపోయి రిటర్న్ అయిపోయిన తర్వాత ఇలా 10 days గడిచింది. కరెక్ట్గా 10 days తర్వాత ఏంటంటే నేను పట్టుకెళ్ళిన బాక్స్ సగమే నేను తినగలుగుతున్నాను. ఇంకా సగం అవసరం లేదు, నాకు ఆకలి లేదు ఇంకా నాకు. అప్పుడు నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అనమాట. ఏంటి నాకు అసలు ఇంత కొంచెం తింటే నాకు కడుపు నిండిపోతుంది, ఎందుకు అలా అవుతుందని అనుకుంటే అప్పుడు నాకు గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే, నేను మౌనం చేస్తున్నాను కదా, నా ఎనర్జీ అంతా సేవ్ అయి ఉంది. మనం తినే ఆహారం కూడా ఎనర్జీ కోసమే తీసుకుంటాం.
ఆ ఎనర్జీ అనేది మౌనం ద్వారా నాకు పొదుపు అవుతుంది, ఎక్స్ట్రాగా వస్తుంది. కాబట్టి నాకు ఆకలి అనిపించడం లేదని నేను తెలుసుకున్నాను. అప్పుడు నేను ఆ చపాతీ కానీ రైస్ కానీ ఏదో ఒకటే. ఇంకా 10 days తర్వాత అద్భుతమైన మార్పు అన్నమాట. ఆ 10 daysలోనే నాకు తెలిసింది. అప్పటి నుంచి నేను ఇంకా అప్పుడే నాకు ఫుడ్ బాగా కంట్రోల్ వచ్చేసింది అనమాట. ఆ కంట్రోలింగ్ అలాగా ఎన్ని సంవత్సరాలైనా అది అలవాటు అయిపోయింది ఇంకా. ఆ రకంగా అప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా 21 days అవ్వగానే నాకు అంతరాత్మ ప్రబోధం, ఇంకా ధ్యానం మౌనం ఆపేయమని. మళ్ళా నేను అప్పుడు మౌనం ఆపేయడం జరిగిందనమాట. అప్పుడు కూడా అంతే, ఏం మాట్లాడిపోయినా పనులు అవుతున్నాయి. కానీ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం మనం అంటే ఈ ఊరికే మనకి మాట్లాడడం అనేది అలవాటు అయిపోయింది, మాట్లాడకుండా ఉండలేము. కానీ ఇది అందరూ ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్ వస్తుంది. ఇది నేనైతే మాత్రం నాకు మౌనం నేను చేస్తే ఎవ్వరు నన్ను మాట్లాడించలేరు, అంత కఠినమైన మౌనం సాధన చేస్తాను నేను. ఆ క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడు మాత్రమే నేను 2 hours మాట్లాడడం జరిగేది. మిగతా 22 hours కూడా మౌనం ఉండేదాన్ని. చాలా అద్భుతంగా ఎనర్జీసే కాదు, ఫేస్లో కూడా మంచి గ్లో వచ్చి చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్ పొందాను నేను. ఇది నా రెండోసారి చేసిన మౌనం అనుభవం. तो दूसरा एक अनुभव है मैडम का कि और एक बार उनका कुछ सालों के बाद फिर उनको ऐसा लगा कि वो फिर से मौन रखेंगे, तो फिर से 41 days का मौन आरंभ किए। तब ग्रामीण ध्यान प्रचार के अंतर्गत उनको 7 to 9 सॉरी रात को 7 to 9 गांव में पास में गांव में जाके वहां उनको ध्यान सिखा के फिर क्लासेस लेना पड़ता था। तो मैडम वो 7 to 9 वो 2 घंटा ही रोज में बात करते थे और बाकी दिन भर मौन ही रहते थे। तो ऐसे रोज जब जाते वक्त तो बॉक्स में कुछ डिनर लेके जाते थे, चावल या रोटी कुछ भी हल्का सा खाना लेके जाते थे। तो ऐसे 10 दिन चला उनका मौन का, ये चल रहा था, क्लासेस ध्यान सब चल रहा था। तो एक दिन मैडम सडनली ऑब्जर्व किए कि पहले जैसे जितना उनके बॉक्स में खाना लेके जाते थे वो खत्म हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो खाना सब बस आधा ही खा पाते थे और आधा रह जाता था। तो मैडम को लगा कि अरे मुझे तो आधा ही खाना खाया और मुझे मेरा भूख ही नहीं है, अभी मेरा पेट भर गया, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैडम को फिर अब तब ध्यान आया कि वो मौन में है, मौन के वजह से क्या हो रहा है कि उनका एनर्जी जो है बहुत एनर्जी सेव हो रहा है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं किसी से। बात करने से तो हमारा एनर्जी बहुत वेस्ट हो जाता है, तो बात ही नहीं कर रहे हैं तो उनका एनर्जी भी नहीं वेस्ट होगा। खाना हम जो खाते हैं वो तो एनर्जी देती है, तो इनका एनर्जी तो वेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए उनको पता चला कि हाँ मैं जो बात नहीं कर रही हूँ इसी वजह से मेरा एनर्जी सब सेव हो रहा है और मैं खाना भी बहुत कम खा रही हूँ। और ऐसे ही चला 21 दिन और उसके बाद उनको बहुत ही अच्छा लगा और वो खाने में भी उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया और ये बहुत सालों तक ही चला। और 21 दिन के बाद फिर उन्हें अंतरात्मा का प्रबोधन हुआ कि बस इतना दिन ही करो और आपको करना नहीं चाहिए। तो फिर अपना वो मौन को 21 दिन में बंद कर दी। मैडम को ये लग रहा है कि मौन बहुत अच्छा है, बिना बात किए भी हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बातों की इतने आदी हो चुके हैं कि बात किए बिना रह नहीं सकते, इसीलिए हम बात करते ही रहते हैं बिना वजह से। अगर हम सब जिंदगी में मौन का ये जीवन में अपना लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक सुंदर सा जीवन बना सकते हैं और कर्म से भी, बैड कर्म से भी मुक्त कर सकते हैं। థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ. ओके मैम, थैंक यू मैम।